पेल हबनी आउ हब जदि 10-12 दिन पर हब टिके भी दुख कर छोट छुआ गुटे मो सांगे ना मो अपराध रे अजथारे कष्ट पाइला आमे देखिलु एवं सुनिलु कौठू के जानी अबकारी वाला अबकारी डिपार्टमेंट खबर पाई ता बेले को से माने पहुंची थिले। आम घरे कारबार करूचंती केवल परिवार मेंटेन पाई नुहे कि कोठा घर बनैबा पाई कोठा घर बनैबा पाई नुहे कि गाड़ी घोड़ा किनिबा पाई भी नुहे। आपण माने भूल भाबुछंती किंतु प्रकृत कथा हेउची एया जे मु किछि दिन पाई ख्रिस्टियन माननको घर आड़कू बंधुवास आसीची। प्रोफेसर मान धन्यवाद हो प्रोफेसर केते अनुग्रह कले आज आपण मन निकट रे आ गुटे शिक्षा ने आसीबा पे सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रिय ईश्वर को लोक माने आगुरु ईश्वर को आत्मा से मानक ताड़ना दे थाए जेते बेले मु वर्षटे पूर्व देखुथिली ए माइकिना जे बड़ बड़ नेता मान विरुद्ध जाऊँगी किंतु दिने ईश्वर को लोक निकट को आसब बोली ईश्वर को आत्मा मत चालना देले से बोलिकी वर्षटे पूर्वर मु जो माइकिना विषय वीडियो बनई जहाँकि 10 मिनट धरी से भिडियोटी आपण मैंने देखूँ एवं से कहीदे आज मत कहूँ जे शास्त्र लिखाई जे जनक विषय न जानी न शुणी ताहाँ विरुद्ध में जावा विधिसंगत कि जेते बेले निकोदिम बड़ बड़ नेता मान सहित अच्छा एवं नेता माने यीशु को विरुद्ध में आलोचना करुँच को यही वाक्य कही जे जनक विषय न जानी जनक विषय न शुणी तुम ताहाँ विरुद्ध में कहवा कौन आम शास्त्र विधिसंगत कि आज अनेक लोक मैंने यूट्यूब बनाऊँ किंतु तांकर इतिहास को जानी ना से वर्षटे पूर्व ईश्वर आत्मा मत चालना देते जे यही माइकिना दिने बुली 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 ईश्वर लोक मान निकट को आसब दिन से परथर निकट को शैतान गला सब लोक मान भ्रष्टाचार कला माने तापर लास्ट को कहला जे मु आईबो को टिके परीक्षा करी आईबो पाखु टिके जीवी आईबो पाखु पहुँची बोलिकी से जिते कहले आउ आईबो जानी ना किंतु परथर कहले जाओ ताकू तुम परिवर्तन कर जितेबाला से आईबो पाख गले आईबो ए प्रकार लोक थे सिद्ध सरल और पवित्र व्यक्ति ताहाँ परि कौन लोक नथिले किंतु आईबो पाखे ए प्रकार समस्या आसला तथापि से टलिले ना अनेक से गत दिन मान देखुली अनेक गुटे गुटे भौणी भलरे कही किंतु वर्तमान वर्षटे पूर्व कही यही स्त्रीटी दिने ईश्वर को लोक मान विरुद्ध में जीव बोलिकी ये हूँ शैतान प्रधान हस्त ये स्त्री माने भाषारू जना पड़ी से कौन लुटिवा उद्देश्य अच्छी से लुटि भी केमती बोलिकी से हांडिया रांधि 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 से हांडियारू इनकम हो पारा ना यूट्यूब खोलिला बड़ बड़ नेता मान विरुद्ध गला ता किसी हो पारा ना तापर बुली 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 एबे कौन करुँच मु बुली बुली क्या पाखक जीवी से निजे कहूँ शुणु आपण मैंने जे से कौन कहूँ आपण माने भूल भाबुछंती किंतु प्रकृत कथा हेउची एया जे मु किछि दिन पाई ख्रिस्टियन माननको घर आड़कू बंधुवास आसीची ख्रिस्टियन मानको निकट को जीवी बोली से आसीची किंतु ताको घर पाखरे से ईश्वर को लोक माने ईश्वर को धन्यवाद अर्पण करछथि धन्यवाद प्रशंसा करछथि से जे जानिची किंतु आ ताको कोनोसी टॉपिक मिलिला नाही यूट्यूब बनेबा पाए तापर से देखला बुली 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 ए जगह को गले जे मते लोक मान अनेक देखिए पैसा इनकम करी बोलिकी ये जो मंद चिंता मंद कल्पना मंद योजन आसी से परथर मत आगुरी चालना देले जे वर्षटे पूर्वर ताहां विषय मु वीडियो बनई आपण मैंने से वीडियोटी देखंतु मु ए साइड रे ठिया होची जड़े महिला को खरा बेड़िया टिके काची दबा समस्त बड़ नमस्कार आज जो वीडियोटी नहीं आसी से भिडियोटे हूँ गोटे समस्ते यूट्यूबर माने जानी परिचय जे आदिवासी महिला आ से आदिवासी महिला जो वीडियो भी अपलोड करे बहुत लोग देखती आ मुझे बहुत थर देखिली देखी देखी आसला
ଚାଲିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା କାଚି ଦେବା ମାନେ କାଚି ଦେବା ଯାହାକି ମୁଁ ବି ସେ ଦେଖିବା ଆମେ ସେ କେମିତି କାଚି ଦେଉଛି। Thank you so much. Thank you so much. Thank you again. Namaskar. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ थैंक यू ଆମର ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀକୁ କାଚି ଦେଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣ କାଚି ଦେଇଥିବାଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ माननीय मुख्यमंत्री स्वप्न को साकार करछंती किए से आउ केही नुहंती आम समस्त प्रिय ओडिशार लोकंकर शिरा परिसर शिरा ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ କାଚି 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 ଆସିଲା ପରେ ତାର ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ତାହାଙ୍କୁ ବି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସେମାନେ କାଚି ଦେଲେ। ଆଉ ସେ କାଚି ଦେବାଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ମାର୍ସା ଘାଇ। ଆଉ ସେ ମାର୍ସା ଘାଇରେ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଷଣ୍ଢ ସେ କ'ଣ କରିବ ଦୋକାନ ଯାହା ଦୋକାନରେ ପଶିବ ଯାହା ଖାଉଥିବ ସେ କ'ଣ ଆମର ଟମାଟୋ ପନିପରିବା ବାଇଗଣ ଯାହା ପନିପରିବା ତ ଖାଇବା ଯିବ ସେ ଘୁଞ୍ଚିବନି ସେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବି କିଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ ଛାଡ଼ିବ ନା କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଖାଉଥିବା କା ଦିନେ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହାତୀ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ହାତୀ ଗଲା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ହାତୀଟା କ'ଣ କଲା ତାକୁ ସେ ହାତୀକୁ ସାଇଡ଼୍ ଦେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଲା ନାହିଁ ହାତୀଟା କ'ଣ କଲା ତା ସୁଣ୍ଡରେ ଟେକିକି ନେଇକି ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘାଇ ଥିଲା ସେ ଘାଇରେ ପକାଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ନେଇକି ସେଠି ପକାଇଦେଲା ସେ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ସେଠି ରହିଲା ନାହିଁ ଏରିଆ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲା। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଏଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଦଳ କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ କାଚୁଥିଲା। ତାପରେ ତାର ଏମିତି ବେଳ ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ କାଚିଲେ ଯେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନାହିଁ। ତାକୁ କେମିତି କାଚିଲେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା। मोर बेल हबनी आउ हब जदि 10-12 दिन पर हब मो मनटा को टाण करी नहीं थिली एठी जेमती खाउथिली बसुथिली कथा होउथिली रहउथिली सेठी भी सेया ही करूथिली तो भगवान को परे भरोसा करी मु 10टा दिन छुआ सांगरे राती सारा मशा खेदी खेदी 10टा राती पाही देइछि। मो एकार मामला जदि हेई थांता मु टिके भी दुख करी न थांती। छोट छुआ गुटे मो संगरे ना मो अपराध रे अजथारे कष्ट पाइला। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ତାକୁ କେମିତି କାଚିଲେ। ଯେ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପାନ କେବିନ୍ ପାଖରେ ପାନ କେବିନ୍ ରହିବ ନାହିଁ କି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ଘର ପାଖରେ କେବଳ ସେମାନେ ଭାଟି କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ 8ଟାରେ ବାହାରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ 9ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ସମୟରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଘରକୁ ସେ ତଲାସ କଲେ। ତଲାସ କଲା ଭିତରେ ଆମ ବାରିପଟେ ପଛ ପାଇଲେ ବା ପୁଛେଇଥିବାର ପାଇଲେ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ଜାର ପାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେକ୍ଚିଟା ପାଇଲେ ଡେକ୍ଚିଟା ବି ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା। 3 जण मिसिकी गुटे भाटी चलाउचंती मद भाटी कौठू के जानी अबकारी वाला अबकारी डिपार्टमेंट खबर पाई
8ଟା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 8ଟା ବେଳେ ଆସିକି ଆମ ଘର ସାରା ତଲାସି କଲେ। ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସବୁ ପଚ ତାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଘର ତ କିଛି ମିଳିନଥିଲା, କେବଳ ମିଳିଥିଲା ଖାଲି ଜାର୍ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଡେକ୍ଚି, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଅଫିସର ମାନେ ଗଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ଆଣି ସେ ଜାର୍ରେ ପୂରେଇ ମଦ କହିକି ସୋ କରୁଥିଲେ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ସେ ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ଘରେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ୍ ପାଇଁ, ନୁହେଁ କି କୋଠା ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ। କୋଠା ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଆମ ଘରେ କାରବାର କରୁଛୁ କେବଳ କୋଠା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଭଉଣୀକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ। ଆମ ଏରିଆର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି କୁଟିଗୁଡ଼ା ବୋଲିକି, ସେଠି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ରୋଷେଇ ନ କଲେ ବଞ୍ଚୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ଏବେ କୌଣସି ପରିବାର ସେଇଟା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ରାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭଲରେ ଥିଲେ ତାଠୁ 2 ଡବଲ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ କହମ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କିଣିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାନେ କୋଟା ବିଲ୍ଡିଂ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୋଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେମାନେ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ସେମାନେ ନିଜର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖେଇବା ଜଣକୁ, ତାହେଲେ 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ନିଜକୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି କହୁଛି ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଥିବା 3 ଜଣ ସେ ଭାଟି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଘର ପଛରେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ପଛ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁଟା ଜାର୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ହାଣ୍ଡି ଥିଲା, ହାଣ୍ଡି ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଯାହା ବି ହେଉ ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପରିବାରରେ କାରବାର କରନ୍ତି କେବଳ ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, କୋଠା ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମିତି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଯାହା ଯେକୌଣସି ଆଉ ଏଇ କର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କର୍ମ କରି ବଞ୍ଚିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଛୋଟ ଚୋର ଚୋର ଏବଂ ବଡ଼ ଚୋର ମଧ୍ୟ ଚୋର। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନେଇଲେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର এইটা ହିଁ ଜୀବନ, এইଟା ହିଁ ଜୀବିକା, এই কর্ম ନ କଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନା ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଭାବିକି ଯେଉଁ ଆପଣ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଇ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଅନ୍ୟ କର୍ମ କରିକି ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ରହିଲି, ସମସ୍ତ ମୋର ନମସ୍କାର, ଜୁହାର। ଯେ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଅ ବୋଲି, କୁଅର ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଫିଙ୍ଗି ହେବ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବ ପାଣି, ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗି ହେବ।
କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଫିଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସାରା ବ୍ୟାପିବ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଯେତେ ତାଡ଼ନା ହେଉଛି, ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରାହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରା ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଜୀବନ୍ତ ମାନେ ସେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ଓ ଗ୍ରନ୍ଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରି ଭେଦକ ଏବଂ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ। এই ସମସ୍ତ ଗୁଣ এই ବାକ୍ୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ଅନ୍ଧ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଅନୁବାଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଯେତେ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ଯେଉଁଟାକି ବରଗଛ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ବାନିୟାନ ଟ୍ରି ଏବଂ ବାନାନା ଟ୍ରି। ବାନିୟାନ ଟ୍ରି କହିଲେ ବରଗଛ ଏବଂ ବାନାନା ଟ୍ରି କହିଲେ କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲେ ସେ ହଜାରେ ଚାରା ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ବରଗଛଟା କ'ଣ କରିବ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବ, ସେ ତା ତଳେ ଯେଉଁ ଚାରା ଉଠିଲେ ବି ଉଠିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ବରଗଛ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ପୁରୋହିତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଜାବୁଡ଼ିକି ନିଜେ ହିଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଯାହା କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାପରେ ସେମାନେ ଚଲେଇଲେ, ତାପରେ ଲୁଟିକି ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଦି ହୁଏ, କାଟି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଚାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ଷଟେ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚାଳନା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଡରିବା ନାହିଁ, ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଚାଲିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଚାଳନା ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇବକୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଇବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସେମିତି କହିଲେ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଏମିତି ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ସହି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗରୁ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ ବୋଲିକି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷଟେ ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋତେ ଚାଳନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଲି। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।